समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची आज सेसन को आज सेसन आम इतिहास और नगर विज्ञान शिक्षादान संबंध में पढ़ा जाऊे। गत सेसन आम कौन पढ़ी ना परिवेश विज्ञान शिक्षादान पद्धति संबंध में पढ़ी। जदि आप से सेसन टी देखी ना निश्चित भाव में देखूँ आपंकर बहुत बेनिफिट हम। ठीक अच्छे आदि मो चैनल आप नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को मध्य ऑन कर दिंतु जहाँफल कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपड़ पाइपर। एवं यह गोटे सीरीज जो थी कि प्रत्येक दिन आपन को गोटे कि दुईटा लेखा वीडियो प्रोवाइड करी। ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा। अच्छा प्रथम आम जाना ये जो इतिहास कि नगर विज्ञान आम कहीं पढ़ी था कहले आम पूर्व सेसन गुड़ाक पढ़ी सारी कहीं पढ़े आम ना आम अतीत विषय जाना अतीत लोक मैंने किपर भल रोते ताकू आम अनुसरण कर वर्तमान आम बंचा। ठीक अच्छे तो जिते बड़े जड़े शिक्षक पिला मानू पढ़ाऊ थाए इतिहास से संबंध में कौन हुए ना अतीत विषय से पिला मानू कहूए तो बेले बेले कि हुए ना पिला माने ग्रहण कर पारती नहीं सतरे कौन एमती होता सतरे कौन लोक मैंने कंचा मांस खाऊले। हाँ एपरी भाव में कहते दांतर मांस छिड़ेकी खाऊले लग्न रोते ये जिनस गुड़ाक से कौन करती ना विश्वास करें नहीं। तो आपण आज ए टीचर केमिति पढ़ेबे जहाँफल कि से जिनसटी को अतीतर जो घटना सब रही वास्तव लगे हाँ कि नहीं ताको वास्तव लगे एवं रियलिटी जिनसटा को करने आम विभिन्न प्रकार पद्धति आपणे था। ठीक अच्छे तो ये जो इतिहास जो पद्धति आकार पढ़ेबा विभिन्न तो से कौन हम ना पिलाटीर आग्रह वृद्धि हो पार है आउ कौन हो ना व्यक्तिगत शिक्षण सुविधा प्रदान हम तांकर जो सुविधा से प्रदान हो पार। ठीक अच्छे से मैंने फलाफल स्वरूप जानीपर पिला माने से जिनस इतिहास कौन होता कौन नहीं से जानीपर से जिनस गुड़ाक न घसीबा दरकार नुहे से कौन दरकार ठीक भाव में बुझीपारे से माने। ठीक अच्छे माने भल पद्धति आप पढ़ेबे एवं विभिन्न कार्यक्रम से भाग नहीं पारे मूल्यवृद्ध बुद्धिर विकास हो पार। ठीक अच्छे एवं विभिन्न प्रकार जो समस्या रही ठीक भाव में उपलब्धि करी समाधान करें जदि ठीक भाव में पढ़ाई थाए ठीक पद्धति पढ़ाई थाए। ठीक अच्छे ताहले इतिहास रे हमर कौन हुए ना पांचटी पद्धति पढ़ा हुए पांचटी पद्धति इतिहास को पढ़ा हुए। ठीक अच्छे कौन कौन ना गोटे हूँ गल्पकथन पद्धति गोटे हूँ गल्पकथन पद्धति नोट डाउन कर दिंतु कि ना बेले बेले एठू पड़ जाए कौ पद्धति पढ़ा हुए कौ पद्धति पढ़ा हुए नहीं से माने ऑप्शन रे थाए। ठीक अच्छे आ गोटे कौन ना वर्णना आलोचनामूलक पद्धति वर्णना आलोचनामूलक पद्धति क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति प्रकल्प पद्धति आ गोटे कौन ना नाट्याभिनय नाटक करी आप पढ़े पारे। ठीक अच्छे तेल वन बाय वन आज आम पढ़ा। आज आम गल्प कथन पद्धति माने गप कहे आप पिला गप आकार आप पढ़ेबे जेहेतु गोटे छोट पिला प्राथमिक श्रेणीर प्रथम श्रेणीर पिला ताको आम कौन करेंगे महापुरुष मान विषय जब कहवाई चाहिए ताले ताको गप आकार कहवाई पड़ो कि पिला मानक तो गप शुणापी बहुत भल लगे तेणुक आपण ताकू आम कौन करेंगे ना गप मध्यम शुणेबे। ठीक अच्छे जहाँफल कि कौन हम पिलाटी ना आग्रही हो पार हाँ कि नहीं ताकर अभिज्ञता बढ़ो एवं दक्षता वृद्धि हो एवं एथिरे कौन हुए ना शिक्षकों बहुत भूमिका रही है जेहेतु शिक्षक ही पिला मानू कहे तेणुक शिक्षकों थिबा दरकार नहीं कैपेसिटी थिबा दरकार कि नहीं से गप ठीक से जानी थिबा दरकार आ फुल्ली जानी थिबा दरकार आ अभिनय ठीक भाव में करि पारुथबा दरकार हाँ कि नहीं जहाँफल कि पिला इंटरेस्ट हे आप सीधा सीधा जाकि कहीदेवे से हम कि आ कौन हम दरकार ना से गोटे धारावाहिक प्रक्रिया होगा दरकार गपटी काहापर कौन होगा दरकार धर आप कहते गोटे राजा थिले तापर एकाथरे गछ जाइथिला हाट को आपन कहीदेवे ताले से छुआटा किसी बुझीपार कि हाँ कि नहीं जड़े राजा थिले तांकर जड़े राणी थिले तांकर दुई पुत्र थिले आपन धारावाहिक आकार पिला मानक कहले से माने
ଆଗ୍ରହୀ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇତିହାସ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ସରଳ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ? ନା ଶିକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେପରିକି ପିଲାଟି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଘଟଣାର ସମୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର, ସମୟରେଖା ଆଦି ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ TLM ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଟିଚରର ଯେହେତୁ ମେନ୍ ରୋଲ୍, ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ରହିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ନା କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ଉପକଥା ଗୋଟେ। ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଗଳ୍ପଟି ସତ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସତ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ମୂଳପିଣ୍ଡୁ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ନା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ଉଛି ସେ ସତ କଥା କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସତ ଆକାରରେ କହିବ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କ'ଣ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ ନା? ମାନେ ସତ କଥା ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସତ କଥା ସହିତ କିଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ନାହିଁ? ସେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ, ଛୁଆକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେଇ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ଉପକଥା। ଉପକଥା ମାନେ କ'ଣ? ଉପକଥା ମାନେ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ଲି କାଳ୍ପନିକ, ଆପଣ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପକଥା। ଉପକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଳ୍ପନାକୁ ଆଧାର କରି ଥାଏ। ଏଥିରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପନାର ଉପକଥାର ଉପଯୋଗ ଅତି ସାବଧାନ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କହିଦେବେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାପ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସତ ଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇଥାଏ। ଉପକଥା ଐତିହାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ସେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଧାରାବାହିକ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ୱେରେ ହେବା ଦରକାର। କାହା ପରେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ଗପଟା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସିରିଏଲି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଶିକ୍ଷକ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସରୁ ହେଉ ଅଥବା ଭାରତ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରୁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସେ ଧାରାବାହିକ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? ନା ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ କୁହନ୍ତୁ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଗପ ବୋରିଂ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେନି? ହଁ। ଆଉ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର ଜଣେ ଟିଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଥିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଗଳ୍ପ କଥନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗିତା। ତାର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା? ନା ପିଲାମାନେ ତ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗପ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭରେ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି, ଓ ରାଜା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ାରୁ ତାହେଲେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା 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 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସ ମାନେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ଲୋକକୁ, ହଁ ହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବି। ସେହିପରିକା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି, ଇଏ ପ୍ରତି, ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦୟାଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଧୁତା, ସାହସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଠନ ହୋଇପାରିଥାଏ।
ତାମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିପାରିବା ମାନଚିତ୍ର ସ୍କେଚ୍ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତକୁ ତୁଳନା କରି ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଯୋଗ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିପରି ଥିଲା ଏବେ କିପରି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁଳନା କରି ପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଉପଯୋଗିତା ରହିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଳ୍ପ କଥନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ନେବେ ଟପିକ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଟା କେଉଁଠି କରାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଜା ଲାଗିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ମାନେ ଏଥିରେ ଟିଚର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାଏ ମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଟିଚର ପଚାରିବେ ଯେ ଅଶୋକ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭାବିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିଜୟୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିଥିବେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଥିବ କିଏ କହିବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ କିଏ କହିବ ଧର୍ମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ କାହାଙ୍କର ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକରେ ମନେ ରଖିବେ ନା କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବା ମେରିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣି ନିଜର ମତର ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସଫଳ ଓ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ମାନେ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ବି କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ତେଣୁକରି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ତାହା ଶିକ୍ଷକ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଦକ୍ଷତା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲା ନିକଟରେ ନଥାଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କି ସ୍ୱଳ୍ପ ଧୀଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ କମ୍ ସେମାନେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିବେ ସେ ବୁଝି ପାରିବେନି ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ହଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଫଳ ହୋଇପାରି ନଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇତିହାସ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକାଗାର ବା ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ନଥାଏ ପାଠ ପୁସ୍ତକ ବାହାରରୁ ଯାଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭାବରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରେ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷକ ଆଗ୍ରହ ଅଭାବ ସେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ନ ଜାଣିଲେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ହଁ କି ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଜାଗାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ କି ନାହିଁ ବହୁତ ମଜା ଉଠାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲେଇ ପାରିବେ
ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ନଦୀବନ୍ଧ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ବନ୍ଦର ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ବିମାନ ଘାଟି ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ମାନେ ଇତିହାସରେ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭୂଗୋଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ରେନ୍। କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ରେନ୍, ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ରେନ୍ ହେଲା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେନ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ତଥା ବାସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି 1900 ମସିହାରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ରେନ୍। କିଏ କରିଥିଲେ? ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କହିଲେ ରେନ୍ ଲେଖିବେ, ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାସ୍ତବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ। ତ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ସବୁ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, এই ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା? ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ପାଇବେ ନା। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତିର ଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇକରି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବ, ବୁଝିବ, ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନିୟମାବଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆପଣ ଖାଲି ତ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଦଳଗତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ଏକୁଟିଆ ଯିବେନି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦଳଗତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଆବିଷ୍କାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂରଶିକ୍ଷଣ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହାସଲ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟିଚର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, କ'ଣ ଦେଖେଇବି, କ'ଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। এইটা ବି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିଲେ ନା? କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦରକାର, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେ କେତେ ପିଲା ଯିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯିବେ, ବାହାରିବେ, ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଯିବେ। କାହାକୁ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନ କଲେ ତ ଆପଣ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଉଚ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସ୍ୱୀକୃତି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ হবে? କେଉଁ ଦିନ ଯିବେ, କେତେ ସମୟରେ ବାହାରିବେ, କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହଣି କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେଠି ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ ଦେଖିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି? ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯିବେ, ଘର ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯିବେ, କେଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ କରିବେ, ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗାଇଡ଼ ସିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିପାରିବେ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
अनुभूतिर समीक्षा किपरि भाबरे करि परिबे एठी एटा देखंतु उदाहरण स्वरूप देसी से क्षेत्र पद्धति रे इतिहास शिक्षण व्यवहार करा जाई पारे जेपरि कि ऐतिहासिक कोठाबाड़ी आपण नहीं पारंती कौन कौन ताजमहल लाल किला सारनाथ एगुड़ा किए करथिले केबे करथिले कौन करथिले जालियाना बाग यही स्थान को आपण बुलेकरी आनी पारिबे पिला माननको ठीक अछि एथिरे उपकार कौन हबो कहंतु ना से माने तो प्रत्यक्षदर्शी माने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पाई परिबे एवं उत्स संग्रहित करि परिबे सेगुड़ा कौन हबो ना शिक्षण तांकर दीर्घस्थायी हेई परिबो काहे हेई परिबो ना से माने पूरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस पाई छथि सेटुको हो कि नै सेटा केबे से भूली परिबे नाही जोडा हम डायरेक्टली देखि थाउ ताको हम भूली परिबा कि जड़े कहीदेला से आमर गोटे कान पूरा गोटे कान बाहर कर दिए कि आम जोटा देखी से केबे भूली पारिबा नाही बाह्य जगत परिवेश सहित संपर्कित हो पार पिलामानक आग्रह तो कहले न सरे तांको अभिवृद्धि हो पार अधिक फलप्रद ए ठीक अच्छे आउ कौन हो पार ना ये शिक्षक और पिलामानक दायित्व नेबार बा तालीम प्रदान कर एगुड़ा बढ़ी थाए अच्छा दोष त्रुटि कौन रही है अधिक बहुत खर्च होता है कि पैना खाइबे पीबे रहिबे हाँ कि नहीं एथिरे बहुत जीवा आसीबा खर्च बहुत अधिक बढ़ी जाए थे और बहुत टाइम टेकिंग हाँ नहीं गोटे चैप्टर को पढ़ेबे से आपको बहुत टाइम टेकिंग हो पार अधिक गरीब छात्र छात्री यही परिभ्रमण कर पारती नहीं गरीब पिला पैसा केटू पाइबे जे से माने बुलिबे कहतु ना या गरीब पिला प्रयोज्य नुहे अधिकांश शिक्षक शिक्षयित्री यही कार्य आग्रही न था एत रिस्क किए नब छुआ मानक नहीं जीवे देखेबे आणवे हाँ कि नहीं काले भल मंद कौन अच्छी से टीचर उपर रिस्क पड़ो तेणुक टीचर मैंने इंटरेस्टेड न था बुझिपारे तापर आसला कौन प्रकल्प पद्धति बुझिपारे प्रकल्प पद्धति रे देखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट जमीती मु कहली पर्यवेक्षण ये जो क्षेत्र परिभ्रमण इंपोर्टेंट है रेन को ये कही से परिका प्रकल्प पद्धतिर हीरो किए जॉन ड्यू ठीक अच्छे किलपाट्रिक स्टीभेनसन एगुड़ाक भल भाव बुझंतु केते बेले को आंसर टी हम है प्रकल्प माने प्रोजेक्ट देवे आपण पिला मानको करिया पई देवे जे कोनसी सब्जेक्ट गोटे किछि करिया पई आपण देई परिबे ठीक अछि तो जिते बेले आपण गोटे प्रोजेक्ट दउछंती ए विषय किए कहिथंती कोना प्रगतिवादी दर्शन उपर पर्यवेसित कोटा ना प्रकल्प पद्धतिटी यही पद्धति किए करथिले प्रगतिवादी ये प्रगतिवादी दर्शन उपर पर्यवेसित बोले कि जॉन ड्यूई ठीक अच्छे यही पूरा लाइन बाय लाइन पड़े ठीक अच्छे प्रगतिवादी दर्शन उपर किए पर्यवेसित बोली ए प्रकल्प पद्धति किए कही ना जॉन ड्यूई कही ठीक अच्छे किंतु जॉन ड्यू चिंताधार उद्भव होते एटा जॉन ड्यू चिंताधार उद्भूत होता किंतु पद्धतिर प्रवर्तक होचंती किए ए प्रवर्तक किए ना विलियम किलपाट्रिक किए ना किलपाट्रिक होचंती आमर प्रवर्तक मन रखंतु है सी चिंता करथिले सत जॉन ड्यू चिंता करथिले तांकर प्रगतिवादी दर्शन रो आसीथिला किंतु प्रवर्तक होचंती किए विलियम किलपाट्रिक ठीक अछि आउ एही पद्धति को अधिक फलप्रद किए करथिले ना स्टीभेनसन बुझिपारले ताले स्टीभेनसन कौन करथिले जॉन ड्यू कौन करथिले आ किलपाट्रिक कौन करथिले जानि पारले प्रगतिवादी दर्शन किए करथिले जॉन ड्यू हैला तांको दर्शन रे से थिले चिंताधारा तांकर थिला जॉन ड्यू कर किंतु प्रवर्तक होचंती किए एही पद्धतिर ना विलियम किलपाट्रिक आ अधिक फलप्रद किए करछंती ना स्टीभेनसन बुझिपारले एगुड़ा कौन होता है ना एक्टिविटी बेस्ड होता है प्रकल्प पद्धति कौन होता है एक्टिविटी बेस्ड बा चाइल्ड सेंटर होता है कि मैंने कि ना ये पिला निजे करें ए मत कौन होता है कार्य मध्यम शिक्षण होता है ठीक अच्छे बुझिपारे अच्छा ये संज्ञा गुड़ाक बेले बेले बहुत टाइम पड़े ये दी जनकर आउ अलग कार नुहे ये दी जनकर दुटा संज्ञा देते देखूँ टे लिखि रखु खातार मन विलियम किलपाट्रिक किलपाट्रिक कौन करते कहते ना प्रकल्प हूँ गोटे सामाजिक परिवेष्टिनी गोटे समाजर परिवेष्टिनी मध्य पूर्ण प्राण में संपादित होता उद्देश्यपूर्ण गोटे कार्य गोटे हूँ उद्देश्यपूर्ण कार्य जोटा कि यही परिवेष्टिनी संपादन होता है बोली किए कहते किलपाट्रिक किंतु स्टीभेनसन कौन कहते यह गोटे समस्यामूलक कार्य से फास्ट कहते समस्यामूलक जी सामाजिक परिवेष्टिनी लिखाई आप किलपाट्रिक करेंगे जी समस्यामूलक लिखाई स्टीभेनसन करेंगे प्रकल्प हूँ गोटे समस्यामूलक कार्य जहाँकि स्वाभाविक परिवेश मध्य संपादित होता है गोटे परिवेश मध्य गोटे समस्याटी समाधान होता है बोले किए कहते स्टीभेनसन ये दुईटा भितर गोटे क्वेश्चन सियोर आसो भेरी भेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छे तांकर किसी नीति नियम रही बुझिपारे ना प्रकल्प पद्धति गोटे नीति रही
गोटे उद्देश्य नीति, कार्यनीति, अभिज्ञता नीति, बास्तवर नीति, स्वाधीनतार नीति, उपयोगिता नीति, सहयोग नीति। बुझिपारे एगुड़ा सब होता है। गोटे उद्देश्य नथिले आपण प्रकल्प किपरि करेंगे कहतु ना, तापर से कार्य लगे कार्य कर आपण किसी एक्सपीरियंस पूर्वर थाए। अभिज्ञता नीति जेटा कह जाए बास्तव नीति, बास्तव में आप कौन हो प्रोजेक्ट कौन बाहर कर जापर एटा कौन करते पिला निजे करते माने स्वाधीन भाव में करते पिला माने एथिरे बहुत उपयोग होता है और एथिरे सहयोग मिलता है। यही नीति अनुसार आम प्रकल्प पद्धति करिपरिबा बा प्रकल्प पद्धति रे पिला माननको इतिहास शिक्षादान करिपरिबा एज ए टीचर। एटा पिला मानक पई नुहे केवल टीचर मानक पई को पद्धति रे अवलंबन करिवे। ठीक अछि। प्रकल्पर विभिन्न सोपान रही। कौन कौन सोपान रही? सोपान पर समस्या मूलक पूर्ण परिस्थिति प्रदान, गोटे समस्या को प्रदान करबा कौन समस्या रही। ठीक अछि। गोटे निहाती ऑब्जेक्टिव जानवा दरकार समस्या कौन टिके हाँ गोटे समस्या बाहर कले तापर कौन करेंगे प्रकल्पर निर्वाचन करेंगे से प्रोजेक्ट कौन उद्देश्य कौन रही आप निश्चित भाव में बाहर करेंगे। एथिरे कौन देखिए देखो पिला मानकर आग्रह देखिए जो प्रोजेक्ट बाछिबे है प्रोजेक्ट जिते बड़े आप गोटे बाछुंट पिला मानक आग्रह रुचि से गुरुत्व देकर गोटे प्रोजेक्ट बाछिबे आप समस्या को निर्वाचन करेंगे। ठीक अच्छे। पुणी देखिए जे पिला मानक सामर्थ्य होइथिबा दरकार समय संबल लक्ष्य करी याकू निर्वाचन करेंगे। ठीक अच्छे। तापरे यहाँ पर कौन करा जाए ना योजना प्रस्तुत करा जाय थाए। हाँ नहीं जिते बड़े गोटे प्रोजेक्ट ने आप योजना न कले करें कि करें योजना किपरि कार्यकारी हेबो यार सुविधा कौन रही असुविधा कौन रही असुविधा दूर करने कि अवलंबन करा जाय परिबो क्यों कौन पदार्थ आवश्यक हेबो केते समय दरकार हेबो आप चिंता करेंगे ना ना आप केमती जानवे कहतु ना। हाँ यही समय विषय चिंता करी स्थिर करा जिवो एवं निजर प्रकल्प खातार पिला माननको लिपिबद्ध करने कहे। ठीक अच्छे। फास्ट कौन कले कहतु फास्ट हूँ समस्यापूर्ण परिस्थिति प्रदान करेंगे तापर प्रकल्प को निर्वाचन करेंगे बाहर करेंगे तापर योजना प्रस्तुत करके लिपिबद्ध करने कहे तापर कार्य संपादन करने पिला माननको कहे। हाँ ना योजना प्रस्तुत पिला माननको कार्य आरंभ करती जो थी कि पिला माने सब प्रकार अंशग्रहण करी दायित्व ग्रहण करी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते लास्ट कौन करते आप मूल्यांकन करती। ठीक अच्छे कि नहीं कौन से बाहर कले तो कौन दोष त्रुटि रहा से बाहर करती टीचर। ठीक अच्छे। प्रोजेक्ट कर सारापर शिक्षक आसिक समीक्षा करते लास्ट कौन करती बरणी लिखि था। ठीक अच्छे। अच्छा यह द्वारा कि ना प्रकल्पदाता प्रकल्प देवा समय निम्नलिखित तो फर्माट देवा आवश्यक टीचर माने पिला माननको फर्माट देवा दरकार ना कौन फर्माट देवे विषय ना लिखिबे संक्षिप्त रूप लिखिबे उपक्रम सामग्रिक पद्धति कौन रहिला परीक्षा और पर्यवेक्षण कौन रहिला फलाफल आलोचना कौन रहिला फलाफल अपेंडिक्स पुस्तक सूची एड़ा सबू तांको हिंट्स देवे। ठीक अच्छे। एगुड़ा सब आप सूची देवे पिला माननको जोटा कि यही सूची अनुसार से प्रिपेयर करेंगे। तापर कौन है ना उत्तम प्रकल्पर आधार उत्तम प्रकल्प आम केतेबेले कहि परिबा जदि प्रकल्पर एक स्पष्ट उद्देश्य थिबा आवश्यक। आप जब प्रकल्पटीर उद्देश्य नथिबो ताले आमे ताको ठीक कहि परिबा कि ठीक प्रकल्प कहि परिबे कि कहि परिबा नाही। तेणुकर उद्देश्य ठीक हेबा आवश्यक। आ कौन होगा दरकार ना पिला मानकर वास्तव जीवन सहित ताहा संपृक्त थिबा दरकार जमी वास्तव में से व्यवहार करि पारुथिबे। हाँ कि नहीं पिला माननको अनुभूति ओरिएंटेड माने से जानिथिबे तांको सेही ओरिएंटेड हेबा दरकार ज्ञान निर्माण हो पारुथबो मूल्यबोधर विकास हो पारुथबो दक्षता अभिवृद्धि हो पारुथबो ताहा जरूरी। ठीक अच्छे। प्रकल्प शेष करने समय संबल उपयुक्त हेबा आवश्यक। प्रकल्पटी पिला मानकर सामर्थ्य आवश्यकता आग्रह रुचि एगुड़ा मध्य दरकार। जदि पिलाटीर आग्रह ही नथिबो सी जानी नथिबो से विषय किछि भी तार पूर्व एक्सपीरियंस किछि नथिबो ताले से प्रकल्पटी फलप्रद हो पारिबो कि हो पारिबोनी। एवं ए प्रकल्प द्वारा पिला मानकर आह्वान थिबा दरकार अति सहज अति कष्ट हेबा उचित नुहे। ठीक अच्छे। मीडियम हेबा आवश्यक। संपूर्ण भाव शिक्षकों द्वारा परिचालित हेबा परिचालित शिक्षक करेंगे किंतु पिला माने ही एगुड़ाक
କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ ଇତିହାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ବିଲୋପ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଭାବ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ନା ଶିକ୍ଷକ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବନ୍ଧୁ ସହାୟକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ହଁ କି ନି ଆପଣ ତ କରିବେନି ନା ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଅଭିପ୍ରେରକ ହୋଇପାରିବେ ସହଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇପାରିବେ ସକ୍ରିୟ ପରିଚାଳକ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକାର ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରେ ଦଳଗତ ହୋଇପାରେ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇପାରେ ଆଉ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ ହଁ କି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ ଜଣେ ପିଲା ହିଁ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଜଣେ ପିଲା ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଦଳଗତ କହିଲେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ ମିଶିକିରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ହଁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳଗତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କହିବେ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିବ ଆଉ ସମନ୍ୱିତ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକା ବିଷୟ 2-3ଟା ବିଷୟ ଥିବ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକାରିତା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ପିଲା ନିଜେ କରିବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନିୟମ ରହିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ପ୍ରଭାବ ନିୟମ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦଳଗତ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଦଳରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସହନଶୀଳତା ଶିଖିବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶିଖିବେ ଆଦିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୂଲ୍ୟବୋଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇପାରିବ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଜଟିଳ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ସବୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏହା ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ହଁ କି ନାହିଁ ଜଣେ ଟିଚର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି କି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି ଠକାମି ନକରି ସଚ୍ଚୋଟ କାମ ବିବରଣୀ ଘର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିପାଇଁ ନା କେତେ ଜଣ ହେଉଛି ଇଏ ପିଲା ଥାନ୍ତି ମାନେ କମଜୋରି ପିଲା ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନାଟକ ଭିନୟ ପଦ୍ଧତି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଟକ କରି ଆପଣ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଟିଚର ଗୋଟେ ନାଟକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସିଏ ହସଫୁଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ନିଜକୁ ମଜା କରି ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଘାଟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଘାଟ ଆଚ୍ଛା ଅଭିନୟ କଥା କହିଲା ମାନେ ସିଡ଼ିଘାଟଙ୍କ ମତରେ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ହେଉଛି ଏକ କଳା ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ହେବାର ଆଶା ରଖେ ଇତିହାସ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏକ କଳାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସିଡ଼ିଘାଟ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନାଟକ ଯେଉଁ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପୁନର୍ବର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଦରକାର ଦଳଗତ ହେବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଚ୍ଛା ଉପାୟ କ'ଣ ଏଥିରେ ଡାଇଲଗ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଲେଖିଥିବେ ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି ଅଂଶ
अध्ययन पर शिक्षक किसी संलाप कही पिलामानंको ता उपरे अभिनय करिया पई कहिबे माने किसी पढ़ेई देले तापरे आपण पिलामानंको मध्य अभिनय करिकिरी से विषय भित्तिक आपण बुझिया पई चेष्टा करि पारंती। आ कोनती ना श्रेणी रे समस्त पिलांको संलाप पढ़ी निज भाषा रे गल्प लिखि पारंती। शिक्षक पिलामानंको द्वारा लिखित कार्यकलाप पढ़ी ता उपरे किसी प्रश्न करि पारंती। शिक्षक कार्यकलाप को बुझी पिलामानंको बुझिबारे सहाय्य करी ताको अभिनीत करिया पई कहंती। संलाप घोषी निज भूमिका अवतीर्ण हुअन्ति। एठी कोन कहंती ना जेते गोटे नाटक करिवे शिक्षक प्रथम डायलॉग पिलामानंको देई देबे एगुडा को घोषी गोटे थर टॉपिक पढ़ी देले कहबे काली आमे नाटक अभिनय एथिरे करिबा किबा सेते बेले ही करिबा पूर्वरु कहिथिबे ए टॉपिक आज पढ़िबा तेन करी आपण प्रस्तुत हेके आस्थिबे तो पिला माने रेडी हेके आस्थिबे तांको जो डायलॉग दिया हितबो कहा परे किए कहबो सब रेडी थांती तो एबडे माने जदी घोषिबेनी ताले कहिबे कि परे हेबो नाही तेन करी ए जो रहिची अभिनय दुई प्रकार गोटे होची तत्कालीन अभिनय आ गोटे होची कन सुनियोजित अभिनय। तत्कालीन माने सांगे सांगे आपण करिया पई कहिबे जेंति गौतम नगर बुलिबा समय चारोटी दृश्य देखिले रोगी वृद्ध शव तपस्वी। अच्छा ए सब कारण जो से चिंता करिके दुख निराकरण करिया पई से गृह त्याग करथिले तो आपण पिला मानको कहि परबे जने रोगी रो एक्टिंग करो वृद्ध रो एक्टिंग करो चारि जन शव बाहक रो एक्टिंग करो तपस्वी रो एक्टिंग करो हने गौतम भूमिका आपण देई परिबे पिला मानको। एथिरे कोन होबो ना तत्कालीन होइताय सांगे सांगे किछि पूर्वरु प्रैक्टिस करबा आवश्यक नाही। किंतु यदि सुनियोजित बा सुप्रस्तुति अभिनय कौन ना आपण पूर्वर प्रस्तुत होइथिबे हाँ कि नहीं पूर्वर अभ्यास करिथिबे बारंबार अभ्यास करथिबे जहाँ फळे कि पिला माननकु देखिया पई मजा लागिबो हाँ कि नहीं गोटे प्रैक्टिस जिनसटा अलगा ना अंशग्रहण करिवे ता संपर्क से अवहित हेबे संगे संगे पूर्वांश पूर्व अभिनय अत्यंत प्रयोजन मन हुए। ठीक अछि नाटक अभिनय पद्धतिर सुविधा कौन रहिला कहंतु ना पिला माने तो बहुत मजा नियंती हाँ कि नहीं आ तांकर मने मध्य रही थाए कि पैना से निजे करथांती। नाटक अभिनय इतिहास शिक्षादान प्रशिक्षण वास्तव होता है आग्रह दीपक होता है आवेग वृद्धि होता है मानसिक स्थिरता रक्षा करिथाए पिलामानंको सृजनशीलता मध्य विकास होता है आ कथन दक्षतार अभिवृद्धि होता है से कहूथिबे ना कहला माने तांको तो कथन दक्षतार विकास हेबो अनुकरण करथांती से रसग्रहण करथांती कल्पना शक्तिर विकास होता है पिलामानंकर बुद्धि आवेगर विकास होता है और इतिहास बुझामणा मूल्यबोधर मध्य विकास होता है बुझी पारे। तो ये दोष त्रुटि कौन रहा देखो तो ये अधिक समय सापेक्ष टाइम टेकिंग न कि नहीं बहुत टाइम टेकिंग लगी थाए नाटक करिए माने तो पूरा पीरियड चल जीवो पूरा यही पद्धति अवलंबन द्वारा पाठ्यक्रम शेष होई न थाए। अर्थ अभाव जो अधिकांश विद्यालय ये पद्धति करिपारंती नाही किंतु कस्ट्यूम भी दरकार एमती मजा तो लगे ना कस्ट्यूम दरकार कस्ट्यूम पई अर्थ न थाए। इतिहास समस्त विषय पई नाटक अभिनय करा जाय परिबो नाही सबु विषय पई आपण नाटक करि परिबे नाही। अभिनय समय श्रेणीगृह विशृंखला देवार देखार संभावना अधिक रही है समस्या सृष्टि हुए उभय शिक्षक और शिक्षार्थी दक्षता उपर निर्भर करें हाँ ना शिक्षक जो दक्षता नथिबो गोटे नाटक करने किसी इंटरेस्ट नथिबो ताले आप नाटक अभिनय माध्यम पढ़ाई पारे ना बुझिपारे। ताले इतिहास आम पद्धति संबंध में पढ़िले कौ पद्धति पढ़िले आम 5टी पद्धति पढ़िले हाँ कि नहीं ये पद्धति गुड़ाक निश्चित भाव में मन रखु कल्पकथन पद्धति वर्णना पद्धति क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति प्रकल्प पद्धति आ गोटे हूँ कौन नाट्याभिनय पद्धति। जदि आज सेसनटी आपको भल लगे लाइक करूँ और शेयर करने जमार भूलते ना यदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। नेक्स्ट सेसन आपण मान सहित देखा हे से आम भूगोल और अर्थनीतिर पद्धति संबंध में पढ़ा। ठीक अच्छे थैंक यू जय जगन्नाथ थैंक यू।